Morning all. In previous lecture we have discussed what is instantaneous center, Kennedy's theorem, and how to locate instantaneous center. Okay, so we have looked at this Kennedy's theorem, which states that if these three links, link 1, 2 and 3, are having relative motion with respect to each other, then their three instantaneous center must pass from a straight line. આ જે ત્રણ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર છે તે એક સ્ટ્રેટ લાઇન ઉપર હોવો જોઈએ જો આ લિંક નંબર 1, 2 and 3 ની વચ્ચે રિલેટિવ મોશન હોય તો okay, that is Kennedy's theorem that I have explained in previous lecture. Then after that we have seen how to locate instantaneous center in this space diagram. Okay. We have used this circle and located 4 points on that circle because we are having these 4 links. Then simply we connected these points with each other and found the location of instantaneous centers. Okay, so for 4-bar mechanism, from the equation n minus 1 by 2 we get 6 instantaneous centers. Okay. So for we have located these 6 instantaneous center using this method. So now in this lecture we are going to discuss about centrode. Okay. I have taken a 4-bar mechanism. Okay, આમાં ઘણા બધા instantaneous centers હશે, but I am focusing on this one instantaneous center only. Okay, so basically what is centrode? Centrode is basically curve traced by this instantaneous center is called centrode. Now there are two types of centrode, space centrode and body centrode. Okay. So first let's have a look at space centrode. Okay, so in this 4-bar mechanism, this red color link is a fixed link, and all these link G, H and I can move. Okay. So you can see the point I3, or you can say instantaneous center I3, is tracing a curve for different position of this mechanism. If you see in this position, it is at this location. If I change the position, the new location is over here. If I change further, new location is over here. Likewise, for every location, if we trace this location of this point I3 for all configuration of this mechanism, then we are getting this kind of curve. Okay. So this curve is also called locus of this point I13. Okay, so you can say this locus is a centrode. So locus, or you can say path traced by point I3, or you can say instantaneous I13, by fixing this fixed link, and this point instantaneous center I13 is for this link number 3, link number H. Okay, આ જે I13 છે તે કઈ લિંકનું ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર છે? આ લિંક 3 નું with respect to 1. Okay, તમે આ જો નામ જુઓ છો ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર I13 means link number 1 and link number 3. Okay. So જ્યારે આપની આ જે મૂવિંગ લિંકનું instantaneous center with respect to fixed link is called space centroid. Once again I am repeating, the curve traced by instantaneous center of moving link with respect to fixed link is called space centroid. So now what is body centroid? Let me trace this. So this is space centroid. Now what is body centroid? Okay. So I have replicated this mechanism. આ જે mechanism જે left side પર છે, same mechanism, same dimension આ જે રાઈટ સાઈડ પર બતાવેલ છે એ મિકેનિઝમમાં છે.
but there is a little change. Now if you see this link over here, આ જે લિંક H છે લેફ્ટ સાઈડ પર તે જ અહીંયા લિંક જે છે they are similar. So this red color link is fixed. So હવે હું શું કરું છું જે લિંક નંબર 3 અહીંયા મૂવેબલ હતી તેને હું અહીંયા ફિક્સ કરી દઉં છું અને જે લિંક અહીંયા ફિક્સ હતી તેને હું અહીંયા મૂવેબલ કરી દઉં છું. So now again I will get I13. Now for all configuration of mechanism I will trace the location of instantaneous center 1 3. So I am getting this curve. So this curve is called body centroid, or simultaneously you can say this curve traced by instantaneous center for fixed link with respect to moving link. સ્પેસ સેન્ટ્રોઇડમાં શું હતું? મૂવિંગ લિંક વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ ફિક્સ લિંક. સો આમાં રિવર્સ હશે, ફિક્સ લિંક વિથ રિસ્પેક્ટ ટુ મૂવિંગ લિંક. ઓકે, એટલો જ ડિફરન્સ છે સ્પેસ સેન્ટ્રોઇડ અને બોડી સેન્ટ્રોઇડની ડેફિનેશનમાં. ઓકે, સો ઇફ યુ સી ધીસ કર્વ, મિકેનિઝમના કન્ફિગરેશન સેમ છે, બટ આપણે જે ફિક્સ લિંકની પોઝિશન ચેન્જ કરીએ, આ લિંકને ફિક્સ કરી દઈએ તો એનો જે સેન્ટ્રોઇડ છે તે પણ ચેન્જ થઈ જશે. જે આ જે કર્વ છે તે તમે જોઈ શકો છો કે બંનેના ડિફરન્ટ કર્વ બને છે. ઓકે, સો દેટ ઇઝ વાય ટુ ડિફરન્ટ નેમ્સ આર ગિવન ફોર. જો મૂવિંગ લિંક માટે આપણે કર્વ ટ્રેસ કરીએ દેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ સ્પેસ સેન્ટ્રોઇડ, એન્ડ આ જે ફિક્સ લિંક છે તેના માટે જો આપણે કર્વ ટ્રેસ કરીએ દેન ઇટ ઇઝ કોલ્ડ બોડી સેન્ટ્રોઇડ. Okay, space centroid is sometimes also known as fixed centroid because in this link is fixed, so it is also called as fixed centroid, while body centroid is also known as moving centroid. Okay. Once again I am repeating the definition of this space centroid and body centroid. So first, for space centroid, it is the locus of instantaneous center of the moving link relative to the fixed link, and for body centroid, it is the locus of instantaneous center of fixed link with respect to movable link. આ મેં એક ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર માટે બતાવેલ છે. આ રીતે મિકેનિઝમમાં નંબરો, જેટલા નંબર ઓફ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર્સ આવે તેના માટે આપણે બતાવી શકીએ છીએ. ફોર ક્લેરિટી આઈ હેવ શોન યુ હિયર ફોર ઓનલી વન ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર. એન્ડ અગેન આ જે I13 ડિનોટ કરેલું છે દેટ ઇઝ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર ફોર લિંક 1 એન્ડ લિંક 3. એ વસ્તુ મેં લાસ્ટ લેક્ચરમાં ઓલરેડી સમજાવેલું જ હતું. ઓકે, સો દેટ ધીસ ઇઝ સ્પેસ સેન્ટ્રોઇડ એન્ડ બોડી સેન્ટ્રોઇડ. ઓકે, સો નાઉ લેટ્સ મૂવ અહેડ ફોર અવર નેક્સ્ટ કોન્સેપ્ટ, angular velocity ratio theorem. Okay, so up till now we have learned how to locate these instantaneous centers. Okay, I12, 14, 34, 23, 24, 13. આ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર્સને લોકેટ કઈ રીતે કરવાના છે તે આપણે સ્ટડી કરી દીધું છે. આપણે એક સર્કલ ડ્રો કરીને એની પર જેટલી નંબર ઓફ લિંક હોય તેટલા પોઈન્ટ્સ મૂકીને કનેક્ટ કરીને આ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર્સ છે તેને લોકેટ કરેલા છે. સો નાવ આ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર ઉપરથી વેલોસિટી કઈ રીતે ફાઇન્ડ કરવાની ડિફરન્ટ લિંક્સની એ કોન્સેપ્ટ જોવાનો છે. દેટ ઇઝ કોલ્ડ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી રેશિયો થિયોરમ. સો અહીંયા 4 બાર મિકેનિઝમ માટે મેં બતાવેલું છે કે ફોર ક્લિયરિટી આઈ એમ રિમૂવિંગ ધીઝ લિંક્સ. ઓકે, ખાલી આ લિંક્સ છે તેને હાઇડ કરું છું, એના કનેક્શન લૂઝ નથી કરતો. આ લિંક્સ છે હજુ પણ આ રીતે જ વર્ક કરશે, મેં ખાલી લિંક્સ હાઇડ કરેલી છે. ઓકે, સો ફોકસ ઓન ધીસ લિંક નંબર 2 એન્ડ લિંક નંબર 3. ઓકે, સો લિંક નંબર 2 અને 3માં કંઈક કોમન પોઈન્ટ આવે છે, દેટ ઇઝ this point, or you can say instantaneous center 2 3, instantaneous center of link 2 and 3, that is at the intersection of these
link. So if I hide this link 3, then you can say this point I23 is on link 2. આ જે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર 2 3 છે એ લિંક નંબર 2 ઉપર આવેલું છે. ઓકે, એન્ડ ફોર લિંક નંબર 2 વી ઓલ નો ધીસ ઇઝ અ ક્રેન્ક. ઓકે, સો આપણે દરેક પ્રોબ્લેમમાં ક્રેન્કના આરપીએમ અથવા તો એંગ્યુલર વેલોસિટી આપેલી હોય છે. સો ઇફ આઈ વોન્ટ ટુ ફાઇન્ડ ધ વેલોસિટી v2, or you can say velocity of this instantaneous center 2 3, then we can use this equation. Linear velocity no equation શું છે? v is equal to omega into distance or length of that link. Okay, so omega 2 is angular velocity of this link number 2. link number 2 છે તેની angular velocity છે omega 2 multiply by distance, or you can say length of this link. Okay, so આ link number 2 છે તેની length કેટલી થશે? distance between I12 and I23. આ જે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર I12 અને I23 છે એના બેની વચ્ચેનું જે ડિસ્ટન્સ છે એટલી લંબાઈ થશે આ લિંકની. ઓકે, સો દેટ ઇઝ I12 ટુ I23. પ્રીવિયસલી જે વેલોસિટી ગ્રાફિકલ મેથડ જોયેલી હતી એમાં પણ આપણે સેમ વસ્તુ કહેલું હતું કે ઓમેગા 2 મલ્ટીપ્લાય બાય લેન્થ ઓફ ધીસ લિંક. એમાં આપણે ડાયરેક્ટ લેન્થ લઈ લેતા હતા, બટ આમાં આપણે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર્સનો યુઝ કરવાનો છે. સો વી વિલ કન્સિડર ઇટ એઝ distance between the instantaneous centers. Okay, so link 2 માટે I12 and I23 ને કન્સિડર કરીશું. ઓકે, બુકમાં આ થોડું ડિફરન્ટ રીતે લખેલું છે. બુકમાં I12 ડેશ I23 લખેલું છે. ઓકે, ઘણા બધા સ્ટુડન્ટ કન્ફ્યુઝ થશે I12 minus I23, but I mention here like this I12 to I23 means I12 થી I23 વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, that is v is equal to omega into r. Okay, now I am bringing back the link number 3. Okay, before that, now I know the velocity of this instantaneous center I23. I23 છે તેની વેલોસિટી મને ખબર પડી ગઈ છે કે v2 છે. આ ઇક્વેશન પરથી હું ફાઇન્ડ કરી શકું છું. Now I am getting back the link number 3 and hiding the link number 2. Okay, હું ખાલી હાઇડ કરું છું, કનેક્શન રિમૂવ નથી કરતો. Okay, so now if you see આ જે instantaneous center I23 છે it is also on link number 3. એ link number 3 ઉપર પણ છે, તમે જોઈ શકો છો. link number 3 મૂવ થાય છે એ પ્રમાણે I instantaneous center 23 છે એ પણ મૂવ થાય છે. Okay, so you can say આ link number 3 ઉપર પણ આવેલો છે આ point. So simultaneously you can say આ જે point I23 છે it is on link number 2 as well as on link number 3. So link number 2 પર કન્સિડર કરીને આપણે આ ઇક્વેશન પરથી વેલોસિટી point 2 છે તેની ફાઇન્ડ કરેલી છે. Okay, so point 2 or instantaneous center I23 is also on link number 3. Therefore we know the direction and magnitude of point 2, or you can say I23. આ જે I23 છે અથવા તો પોઈન્ટ નંબર 2 ની વેલોસિટી છે તેનું મેગ્નિટ્યુડ અને ડાયરેક્શન આપણને ખ્યાલ છે, અમને લિંક 2 ના રેફરન્સમાં ફાઇન્ડ કરી દીધેલું છે. સો નાવ ઇફ આઈ કન્સિડર લિંક નંબર 3, સો લિંક નંબર 3 માટે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર કયું કન્સિડર કરવું પડશે? I13. સો હાઉ વી કેન કેલ્ક્યુલેટ ધ એંગ્યુલર વેલોસિટી ઓફ ધીસ લિંક 3? ઓકે, आपने खबर है कि वेलोसिटी ऑफ दिस पॉइंट 2 इज v2. ओके, ये लिंक नंबर 3 ऊपर पण छे. सो लिंक नंबर 3 ની જો આપણે લિનિયર વેલોસિટીનું ઇક્વેશન છે જેવું આનું છે તેવું જ ઇક્વેશન આવશે, બટ ફોર લિંક નંબર 3 વી આર યુઝિંગ ઓમેગા 3 મલ્ટીપ્લાય બાય ડિસ્ટન્સ ફ્રોમ ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર. આ જે પોઈન્ટ છે તેનો લિંક નંબર 3 નું ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર છે એ આ ત્યાંથી ડિસ્ટન્સ મીન્સ I13 ટુ I23. I13 થી 23 વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, that will be the linear velocity of link 3. ઓકે, અને કન્વર્સલી હું આ રીતે પણ લખી શકું છું ઇઝ ઇક્વલ ટુ v.
કે બીકોઝ આ પોઈન્ટ ઉપર કેવું છે કે આ I23 છે તેની વેલોસિટી સેમ હશે. સો યુ કેન સે V2 ઇઝ ઇક્વલ ટુ V3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ ઓમેગા 3 I13 ટુ I23 કે પણ બુકમાં એ લોકોએ V3 નથી લખેલું. દેટ ઇઝ વાય આઈ હેવ નોટ શોન ઓવર હિયર, બટ યુ કેન કન્સિડર ઇટ ઇઝ સેમ. આ જે પોઈન્ટ નંબર 2 છે તે કોમન પોઈન્ટ છે, તેની વેલોસિટી સેમ હશે. સો ધીસ ઇઝ હાઉ વી કેન કેલ્ક્યુલેટ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી ઓફ ધીસ લિંક નંબર 3, બીકોઝ આ ઇક્વેશનમાં જો V2 ની વેલ્યુ આપણે આ ઇક્વેશન પરથી મળી જશે. I13 ટુ I23 આપણે આ પરથી મેઝર કરી શકીએ છીએ 13 અને 23 વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ. સો વી કેન કેલ્ક્યુલેટ ઓમેગા 3 ફ્રોમ ધીસ ઇક્વેશન. નાવ હવે જો આપણે આ બે ઇક્વેશન છે ફોર લિંક નંબર 2 એન્ડ લિંક નંબર 3, આ બેને ઇક્વેટ કરીએ તો એમાં V2 સેમ છે. સો ઇક્વેટ કરીએ then we get this relation that omega 3 by omega 2 is equal to distance. You can say આ ડિસ્ટન્સ છે તે ઇન્વર્સ થઈ જશે. ઓમેગા 3 વાળું ડિસ્ટન્સ ક્યાં આવી જાય છે? નીચે. ઓમેગા 3 સાથેનું ડિસ્ટન્સ છે તે નીચે આવી જશે. ઓમેગા 2 સાથેનું ડિસ્ટન્સ છે તે ઉપર ચાલી જશે. આ I12 ટુ I23 એ સિમ્પલી તમારે સ્કેલથી આ મેઝર કરવાનું રહેશે. I12 અને 23 વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ, I13 અને 23 વચ્ચેનું ડિસ્ટન્સ. Okay, so this is how you can calculate the angular velocity of this link number 3 or linear velocity also. And if we want to find the velocity for link number 4, okay, so હવે link number 3 અને link number 4 માં કોમન શું રહેશે? આ જે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર 3 4 છે તે કોમન રહેશે. Okay, તમે 1 2 લેટ મી બ્રિંગ ઇટ. આ 2 અને 3 છે, આ 2 3 માટેનું રિલેશન તમે જુઓ, એમાં કોમન શું છે? I23. ઓકે, સો આમ ઇક્વેશનમાં પણ જુઓ તો I23 છે તે કોમન જ છે. બટ લિંક નંબર 2 માટે આપણે કયું ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર કન્સિડર કરેલું? I12. સો I12 ટુ 23 અને લિંક નંબર 3 માટે કયું કન્સિડર કરેલું? I13. સો I13 ટુ I23, 13 ટુ 23, 12 ટુ 23. સો સિમિલરલી તમારે જો આ 3 અને 4 ની વચ્ચેનું રિલેશન લખવું હોય તો એ કઈ રીતનું આવશે? સો ઓમેગા 4 બાય ઓમેગા 3 ઇઝ ઇક્વલ ટુ, હવે બેમાં કોમન શું છે? આ લિંક 3 અને લિંક 4 માં કયો પોઈન્ટ કોમન છે? I34. સો I34 તો બંનેમાં આવશે જ, પણ હવે ઓમેગા 4 સાથે કયું ડિસ્ટન્સ આવશે? આપણે કયું કન્સિડર કરવાનું રહેશે? 1 4. આ જે લિંક નંબર 4 છે તેના માટે આપણે કયું ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર? 1 4. સો 1 4 ટુ 3 4 મીન્સ 1 4 ટુ 3 4 આટલું ડિસ્ટન્સ, આ જે બ્લુ લિંક બતાવેલી છે એટલું ડિસ્ટન્સ. અને ઓમેગા 3 સાથે શું આવે છે? 1 3 ટુ 3 4. આ જે 1 3 છે આ લિંક નંબર 3 માટે ઇન્સ્ટન્ટેનિયસ સેન્ટર તમારે આ કન્સિડર કરવાનું રહેશે. 1 3 ટુ 3 4 આટલું ડિસ્ટન્સ. સો ધીસ ઇઝ હાઉ યુ કેન કેલ્ક્યુલેટ એન્ગ્યુલર વેલોસિટી of different link. So this is also known as angular velocity ratio theorem.